हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को सो स्टूडेंट्स आज आम तुम षष्ठ श्रेणी चैप्टर नंबर 8 यही छौ नृत्य विषय चलो आज आलोचना करवा। चलो प्रथम यही विषय को आलोचना करने पूर्व यही सुंदर विषय को लिखिथिबा लेखकों विषय प्रथम आलोचना जो छौ नृत्य विषय को लिखिंट किए ना डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान बुझीपार समस्ते। एठारे देख कृष्णचंद्र प्रधान गोटे फटोचित्र दि जाइए। चलो एवं विषय आम जाना कौन देइछि ना 1959 मसीहा फेब्रुआरी मास 2 तारिख रे केन्द्रापड़ार पट्टामुंडाई ठारे जन्म होइतिले बुझीपार समस्ते। तो कौन है ना डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान 1959 मसीहा फेब्रुआरी मास 2 तारिख रे केन्द्रापड़ा जिलार पट्टामुंडाई ठारे से जन्म होइतिले। डॉक्टर प्रधान एकाधारे जड़े प्राबंधिक समालोचक और सुसाहित्यिक भाव में परिचित। से कौन केवल सुंदर विषय लिखती जड़े प्राबंधिक नुहति जड़े प्राबंधिक हवा सहित से जड़े समालोचक और जड़े सुसाहित्यिक अटंती। तांकर केतोटी पुस्तक हेउछि उड़िया रीति साहित्य परंपरा और पुरदृष्टि, सारस्वत व्यवहारिक उड़िया व्याकरण, देश भाषार कारीगर फकीर मोहन इत्यादि। से यही सब विभिन्न सुंदर सुंदर पुस्तक गुड़िक लिखिंट। से 2013 मसीह उड़िया कथा कल्पनार दिग और दिगंत पाई उड़ीसा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। एटा समस्त मन रखिदेव जे कौन डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान 2013 मसीह उड़िया कथा कल्पनार दिग और दिगंत पाई उड़िया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। पठित गद्यटी प्राबंधिकंकर उड़िया साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक उद्धृत बुझीपाल। आम जो आज छौ नृत्य विषयटी पढ़ा से विषयटी कौन है जो डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान जो बहीटी लिखिथिले कौन उड़िया लोक साहित्य और लोक संस्कृति से ही विषय एक छोट अंश आम जोटा आज पढ़ा बुझीपाल समस्ते। चलो ए आम विषय को आलोचना करबा। आम विषय पाखरे पहुंची गलु। जो माने मोर वीडियो गुड़िक रेगुलर देख बा क्लास गुड़िक रेगुलर देख से माने जानि सारिबणी आमर स्टेप 1 कौन प्रथमे आम कौन करबा आज यही विषय रे थिबा समस्त नूतन शब्द गुड़िक आलोचना करबा। आज तुमर छौ नृत्यर पार्ट नंबर 1 एवं पार्ट नंबर 1 ले आम कौन करबा ना स्टार्टिंग रु आरंभ करी यही स्टार मार्क पर्यंत आज आम पार्ट नंबर 1 ले कंप्लीट करबा। सब पिला माने चलो एबे आम आरंभ करबा। स्टार्टिंग रु आरंभ करी सेही जो स्टार मार्क पर्यंत जहाँ भी एथिरे नूतन शब्द गुड़िक अच्छी तार मु गोटे लिस्ट कर देइछि। चलो एबे आम से लिस्ट को प्रथमे आलोचना करदबा। नूतन शब्द गुड़िक आलोचना करदबा तापरे आम विषय को बुझिबारे लागिबा। नूतन शब्द कौन प्रथमटी कौन मु लिखिछि ना सढ़ेई कला। सढ़ेई कला कौन बिहार राज्य रे अवस्थित एक स्थानर नाम माने बिहार राज्य रो गोटे जगार नाम गोटे स्थानर नाम कौन सढ़ेई कला। से जो 2000 मसीहा पूर्व ता माने कौन माने 2000 मसीहा पूर्व जो सढ़ेई कला नामक स्थानटी बिहार रे थिला। किंतु सेतेबेले कौन राज्यर सब विभाजन है 2000 मसीहा पर जो विभाजन है से वर्तमान ये जो सढ़ेई कलाटी 2000 मसीहा पर झारखंड राज्य रे अच्छी बुझीपाल समस्ते। तो 2000 मसीहा पूर्व यही सढ़ेई कलाटी बिहार राज्य रे थिला। 2000 मसीहा पर वर्तमान यही सढ़ेई कला नामक स्थानटी झारखंड राज्य रे अच्छी। तापरे जानिबा कौन ना रण। रण माने कौन ना युद्ध। तापरे मुकाभिनय। मुकाभिनय माने कौन कथा न कही केवल अंग भंगी माध्यम भाव प्रकाश बुझीपाल समस्ते। समस्त वीडियो को पॉज करी प्रथम यह को निज निज खाता रे लेखिनियो एवं यह व्यतीत तमें जदि आउ कौन सी नूतन शब्दर अर्थ जानी पारुना मते कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणाओ मु समस्त को रिप्लाई दे देबी। चलो एबे आमे एही सुंदर विषयटी को आलोचना करिबा। ओडिशार मयूरभंज जिल्लार एक विद्यालय रे वार्षिक उत्सव निमंते योजना चली थाए। तम मानक स्कूल रे सब वार्षिक उत्सव होउथबो सेही भलिया कोन हिची ना मयूरभंज जिल्लार गुटे स्कूल रे तांको स्कूल रे कोन हिची ना वार्षिक उत्सव किपरि कोन पालन हबो ता ऊपर गुटे योजना चली थाए। सेथिरे विभिन्न खेल सह गीत नृत्य वक्तृता चित्रांकन आदि प्रतियोगिता हेबाकू थाए। तम मानक स्कूल रे भी सब विभिन्न प्रकार कंपटीशन बा प्रतियोगिता होउथबो सेही भली मयूरभंज जिल्लार जो स्कूलटा अछि से स्कूल रे मध्य वार्षिक उत्सव रे एही सब कोन खेल गीत नृत्य वक्तृता आ कोन चित्रांकन आदि प्रतियोगिता सब होबाकू थाए। षष्ठ श्रेणीर छात्र छात्री वार्षिक उत्सव रे सही अंचलर प्रसिद्ध लोकनृत्य छौ परिवेषण करने को स्थिर कले। से तमरी भाया षष्ठ श्रेणी जो मैंने पढ़ुते तांको मध्य किछि छात्र छात्री कौन कले जो वार्षिक उत्सव सब नाच हुए कि नहीं तो से माने कौन सब डिसाइड कले ना आम अंचल ये जो मयूरभंज अंचल जो प्रसिद्ध लोकनृत्य अच्छी छौ नृत्य चलो आम किछि जन षष्ठ श्रेणी पिला माने मिसिकी कौन करबा छौ नृत्य को आम स्टेज रे परिवेषण करबा। तेणु 4 जन मिसी छौ संबंधी
ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମାନେ 4 ଜଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ନାଚିବା କ'ଣ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ନାଚିବା କିନ୍ତୁ ନାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେଇ 4 ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ଛଉ ନାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କଥା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଥିବା ବହି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେହେତୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାର ବା ଇଂଲିଶରେ ଯାହାକୁ ତମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହୁଛ ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଗଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ସବୁ ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି କ'ଣ ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଲେ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ନାମକ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଇଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ପାଠାଗାରରେ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପଢିଲା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହିଟା ସେଇ ବହିଟାକୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସେଠାରେ 4 ଜଣ ମିଶି ବହିରେ ଥିବା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆଗ୍ରହରେ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ସେଇ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର 4 ଜଣ ପିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ସେଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ବହିରେ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା ସେଇ ଛଉ ଶବ୍ଦଟା ଯେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ସେଇ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ନାହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହନ୍ତି କିଏ କହେ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଜଣେ କହେ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ବହିରୁ ପଢିକି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଛଉ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ ମୁଖା ଷଢ଼େଇ କଳା ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଢିଥିଲୁ ଏଇ ଷଢ଼େଇ କଳା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ନା ଷଢ଼େଇ କଳା ମାନେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହିଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଏ ବହିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଷଢ଼େଇ କଳା କୋଉଠି ଅଛି ବିହାରରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଷଢ଼େଇ କଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଖା ମୁଖା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ପିଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତ ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଯେଉଁ ଷଢ଼େଇ କଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମୁଖା ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛଉ ନାଚ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସେ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଷଢ଼େଇ କଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଖା ଏଇ ଯେଉଁ ଛଉ ନାଚ ସମୟରେ ଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ନାହିଁ ସବୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଏହାକୁ ଛଉ ନାଚ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଏହି ନାଚ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଖା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଖା ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୁଖାକୁ ଷଢ଼େଇ କଳା ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଛଉ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଛଉ ନାଚ ବୋଲି କହିଥାଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ଛାଉଣିରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବା କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଷଢ଼େଇ କଳାର ଛଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଛାଉଣିରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଏ ଦେଶର ପାଇକମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଉଣି ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ହେଇଛି ନା ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପାଇକ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ରଣ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସବୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣିରେ ସମରାଭ୍ୟାସ ଛଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥାଏ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ନଥିବା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ନଥାଏ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଲା ପାଇକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣି ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଘର ଯାହା ଭିତରେ ଏମାନେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇକି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଛାଉଣି ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସେନା ଛାଉଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଛାଉଣିର ଯେଉଁ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଛାଉଣି ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ନା ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଖା ତେଣୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଯେହେତୁ ନାଚନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମ କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ କିଛି କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସେନା ଛାଉଣିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଉଣି ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ କଥା ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଏଟା ଆସିଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ସୌଭିକ ଶବ୍ଦରୁ
ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଉ କଣ ଜଣେ ସେଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସୌଭିକ ଶବ୍ଦରୁ ଏଇ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ବୋଲି ସିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ମତ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ସଢେଇ କଳାର ଛଉ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ସେନା ଛାଉଣୀର ସେଇ ଯୋଉ ଛାଉଣୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସୌଭିକ ଶବ୍ଦରୁ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ କଥାରୁ ତିନୋଟି ମତ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟରୁ ମୁକାଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଏହି ସୌଭିକ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁକାଭିନୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲୁ, କଥା ନ କହି କେବଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମାନେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଉ ମହାଭାଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁକାଭିନୟ ମାନେ କଣ, କଥା ନ କହିକି କଣ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କଣ ସୌଭିକ। ସୋ ଏଇ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସୌଭିକରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ତେବେ ଛଉ ଅର୍ଥରେ ମୁଖା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ନୃତ୍ୟକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। ଛଉ ଶବ୍ଦରେ କଣ ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ, ଛଉର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଖା। ଏହି ନାଚ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ପଢିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆମକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା କଣ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଛଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଖା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଛାଉଣୀ ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିବା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଛାଉଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୃତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯିବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ଛାଉଣୀରୁ ଯୋଉ ଛଉ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଛାଉଣୀ ଛଉ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ସେନା ଛାଉଣୀରେ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଣ ନୃତ୍ୟ କରାଯିବ, ନୃତ୍ୟର ନାଁ ଦିଆଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଛାଉଣୀ ଓ ଛଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ମୁକାଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଛାଉଣୀ ମାନେ ସେନା ରିଲେଟେଡ, ଛଉ ମାନେ ମୁଖା, ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକରେ କଣ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଏବଂ ମୁକ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୀର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ବୀର ପରମ୍ପରା, ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୀର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ବୀର ରସ ଏହି ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରସ, ମାନେ ଏହି ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ବୀର ମାନଙ୍କ ଭଳି ନୃତ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ଛାଉଣୀ ଓ ଛଉ କେଉଁଥିରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ଅଧିକ ଗବେଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ମାନେ କଣ, ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଲୁ, ଗୋଟିଏ ଛାଉଣୀ ଆଉ ଛଉ, ଏଇ ଦିଟା କଣ 50-50 ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କୋଉଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଠିକ ତାହା ଅଧିକ ଗବେଷଣାକୁ ରଖେ, କଣ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ମାନେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କନଫର୍ମ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏତକ କଥା ପଢିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେ ବହିଟିକୁ ରଖିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅଧା ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କଣ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ପାଠାଗାରକୁ ଆସିଲେ। ତ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଥରେ ପାଠାଗାର ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେ। ସେଠାରେ ସଭିଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ତାର ପର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଉଠୁ ସେମାନେ ପଢା ଛାଡିଥିଲେ ତା ପର ପାଖରୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 1 ରେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବୁ। ଏଇ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଉ ବୁଝି ପାରୁନାହ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଅ। ଯଦି ତମକୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କର। ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ତମମାନେ ପାଇବ ହୋମ, ଭିଡିଓ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଗଲେ ତମେ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଲି ଅପଲୋଡ ହଉଛି। ତମେ ମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ଆଜି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।